المصطفى علينا إلهي نسألك باسم الأعظم علينا ببسم الله مولانا ابتدينا
الله نسألك باسم العظيم وجاه المصطفى فرج علينا. فاتح لرسول شفينا قرة عين سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل البيت وأزواج الذرية والأنصار وأصحابه أحمد جسمه إلى أرواج مسارة من ضرب من مشارق الأرض إلى مغربها برها خصوصا سارة من قمنا المعلى البقية حساب بالفرد وبدل من أهل حضر وكلهم أجمعين خصوصا سيدنا مولانا محجر الله المساب إلا مساسا عن من المسال من عالم الله وخلق وسلم محمد بن بار رسول وقرين سيدنا مولانا صلى الله عليه وسلم مقدم محمد بن علي بعد وسلم بن مسدد مسارة على أبي وكلهم أجمعين ومن الأرواح كافة المعالي قلوبنا فيها وسلم قلوبنا فيها وشيخ الحضر والأذكار والأوراد والأحزاب والزمان صلوات والدعوات والنجاة كلهم أجمعين خصوصا قراءة كتبهم وأورادهم وأحزابهم والزكاة وصلوات الدعوات والنجاة في معهدنا في مجالس بأيام بأوقاتنا في مجلسنا هذا خاصة خصوصا الإمام أبي بكر علي بن عبد الله رسول الأكبر وصاحب كتاب الإمام الدمشقي رحمه الله تعالى ذكر أسماءهم من العلماء والأولياء والمحدثين والمحققين والصوفيين في مجلسنا هذه الليلة هم بارك في هذا المصلى من الأرواح كافة من أهل البلد على الإمام دار السلام كلهم أجمعين خصوصا صاحب الحارة الحبيب بن شرف علي بن حسين الشيخ عبد الدين أولاده وبناته وذريته ثم إلى متقدم في هذا المصلى من العلماء والأولياء من الحبيب عبد الرحمن زبير الأيدرس والحبيب محمد بن بشير بن سالم بن مسلم وحنا وكافة من شيخنا ومعلمنا ومدرسنا في الدين ثم إلى أرواح كل من ينفق ويتصدق ومن يخدم ومن يعمل هذا المصلى بكل خير وطاعة إن الله جل وعلا إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم برحمة وسط الجنة أن الله يدعو علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وأموات من الفاتحين من الآخرة أن الله يفتح علينا عليكم فتوح العارفين فقهكم في الدين ويعلمكم تعبيرنا الله يغفر ذنوبنا ويستر وجوهنا ويشفي قلوبنا ويقضي حاجتنا جدنا الآخرة الله يغفر ويرحم ويغفرنا والمسلمين أجمعين أن الله يشفي أمراضنا خصوصا من أوصانا بدعاء الشفاء الكبار مريم بنت حميد بن شهاب السيد حسين بن علي بن عبد الله الحبشي حاجي نوزيروان بن دلمد ديوي رحمتي بنت محمد خليل هبابة رضية بنت حبيب عبد الرحمن بن أحمد الكعب والشريفة خديجة بنت زيد العطاس وسيد هادي بن أحمد بن شهاب الدين وهبابة طلحة بنت قاسم باركبة ويسمين بنت يوسف لمن وكل من أوصانا بالشفاء من إخوان وصور الأحباب أن الله يشفيه شفاء عاجلا شفاء لا يغرسكم من العالم أن الله يتناول لكم العافية التامة واستغفر بكل طاعة يتمنى لكم سنخاتم في كل العافية إلى حضرة النبي فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا يوافي نعمك بمزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بلا من الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهامك إلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب معاشر الإخوان جماعة مجلس تعليم كمبك مرة رحمة رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله لك الحمد شكرا يا ربنا لك الحمد يا كريم الحمد لله Allah terima kasih ya Rabbana. Bersyukur kita kepada Allah SWT yang kembali memilih kita lalu mengumpulkan kita lalu memuliakan kita dengan perkumpulan yang berberkah ini di tempat yang mulia, di waktu yang mulia dengan perbuatan pengamalan yang teramat sangat mulia yang mana insyaAllah kita pun dijadikan Allah hamba-hamba yang mulia. Kita berada di waktu yang mulia antara maghrib dan isya. Kita berada di musalla tempat kita menghambakan diri di hadapan Allah. Kita pun ditakdirkan Allah dalam kemuliaan dalam majelis ta'lim yang membacakan di sini hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah sambungkan kita dengan baginda Nabi Muhammad dan tidak diputuskan hubungan kita dengan Nabi Muhammad. Allahumma rabbuk nabihi sallallahu alaihi wasallam rabtan la tanfa'u abada fil hayati dunya fil barzakh fil akhirah.
bittiba'ih bihi sunnati bidzikri bissalatu wassalamu alaih biktidai wajma'na bihi ya rabbana yaghdhatul manama fid din wal akhirah amin ya rabbal alamin. Masyaallah habaib ikhwan hadirin rahimakumullah, jemaah Majelis Taklim Kampung Meroh. Alhamdulillah dapat terasa kita sudah masuk malam yang ke-25 daripada bulan Jumadil Ula atau Jumadil Awal. Alhamdulillah kita diberi sehat walafiat sehingga kita mampu berkumpul kembali di majelis yang penuh berkah ini, melanjutkan kebiasaan baik kita. Walaupun besok kita akan ada perhelatan besar di negeri kita ini, pilkada, tapi alhamdulillah kegiatan kita malam ini tidak mengganggu kegiatan tersebut, dan kegiatan tersebut juga tidak mengganggu kegiatan ini, sama tetap jalan. Kecuali besok majelis diwaspada, kita liburkan. Begitu juga di Syarul Salikin karena berbarengan dengan waktu pilkada itu sendiri. InsyaAllah kita berharap memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah jadikan yang Allah pilih orang yang terbaik, orang yang berbuat yang amanah, orang yang memang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun saat ini, hari ini mereka belum mendapatkan kedudukan itu, mudah-mudahan setelah mereka jadi, mereka dipilih Allah dan dimuliakan Allah dengan kejujuran, rasa takut sama Allah, dengan bersifat rahmah, dengan tidak ada ketamakan dan kerakusan pada diri mereka, dan mereka memiliki kasih sayang kepada umat yang dipimpinnya, insyaallah taala. Amin Allahumma amin. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Melanjutkan kembali membaca kitab Al-Adhkar lil Imam Abi Zakaria Yahya Damsyika An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Masih kita membacakan kumpulan 30 hadis yang beliau susun di akhir kitab Al-Adhkar, sampai kita kepada hadis yang berikutnya, itu hadis yang ke La ilaha illallah ke-11 Al-Hadi Asyar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ma'alib rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil ibtidarin amin ila qawli ma'alib. Al-Hadi Asyar, hadis yang ke-11. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini datang dari sahabat yang mulia, sahabat yang agung, Abi Hurairah Abdurrahman bin Sahrin. Nama asli beliau lebih dikenal dengan Abi Hurairah. Sepakat ulama kita, beliau adalah sahabat yang terbanyak, paling banyak mengumpulkan riwayat hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang meriwayatkan hadis yang terbanyak adalah beliau, Sayyidina Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu, atau dikenal dengan nama asli beliau Abdurrahman bin Sahrin. Walaupun beliau masuk Islamnya termasuk terhitung terlambat, ya kurang lebih 3 tahun sebelum wafatnya Rasulullah SAW, tapi dengan izin Allah, yang orang yang bersungguh-sungguh, dan Allah kondisikan kondisi beliau pun memungkinkan untuk meraup ilmu yang luas, maka beliau pun mampu mencapai itu. Karena beliau hidup tidak ada pekerjaan, tidak ada apa-apa, kata hidup bersama Rasulullah, bersama ahli suffah, tidur makan bersama Nabi di samping rumah Rasulullah, di masjidnya Rasulullah. Di setiap kapan pun Nabi keluar dari rumah, pasti mereka mengikuti Nabi Muhammad SAW, entah itu taklim, entah itu sholat, entah itu zikir, entah itu berperang. Dan Abi Hurairah pun adalah orang yang diberikan Allah kecerdasan yang luar biasa berkat doa Rasulullah SAW, dan beliau diberikan Allah himmah untuk menggali ilmu. Beliau tahu, beliau sadar diri beliau adalah orang yang termasuk terlambat masuk Islam. Jadi beliau sering kali bertanya kepada sahabat, siapapun sahabat itu, beliau tanyakan tentang perihal-perihal yang pengen beliau tahu, sehingga beliau pun dapat banyak hadis dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, ini hadis beliau dapatkan langsung dari Rasulullah SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a Nabi SAW. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau itu dalam hadis ini dikatakan mendengar Rasulullah SAW berkata. Luar biasa ya, telinga para sahabat itu agung mulia. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Mudah-mudahan Allah dah haramkan kita bisa mendengar ya, suara agung baginda Rasulullah. Mudah-mudahan ya Rabb beliau memanggil kita, ya, memanggil kita, menyebut nama kita, karena kita sering menyebut namanya. InsyaAllah sebelum kita sering menyebut namanya, InsyaAllah nama kita disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang yang dimuliakan Allah, ya kawan, walaupun dia tidak dapat langsung, tapi dia dapat lewat wasilah. Ya, banyak kita baca sejarah orang soleh, Syekh Fulan, Wali Fulan, Nabi Fulan dapat salam dari Rasulullah. Artinya Rasulullah menyebutkan balli minni salam ila Fulan bin Fulan. Ini kemuliaan yang luar biasa. Ya, jangankan Rasulullah, kalau kita dapat salam dari waliullah, begitu bangga kita. Ya, atau dari seorang wali, seorang soleh,
entah yang hidup ataupun yang telah wafat. Itu suatu kemuliaan yang agung. Artinya kita dapat perhatian khusus dari mereka, apalagi kalau sudah dapat dari Rasulullah. Dan yang Abu Hurairah dikatakan annahu sami'an Nabi, beliau Abu Hurairah mendengar dari Rasulullah SAW. Yaqul, Nabi berkata, ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum kathratus masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawaina fi sahihimah. Hadis riwayat Bukhari wal Muslim. Ikhwan rahimakumullah, ini hadis adalah penekanan dari baginda Rasulullah, anjuran yang kuat dari beliau baginda Rasulullah untuk kita menjalankan apa yang datang dari Rasulullah, baik itu bentuknya perintah atau menyuruh kita menjauhi suatu perkara. Artinya bisa kita simpulkan dari yang wajib dan yang haram jelas, dan dari yang makruh dari yang sunnah. Yang makruh jauhi, yang sunnah kerjakan kata Rasulullah. Abu Hurairah mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, Nabi bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibu, apa yang aku larang dari kalian jauhi. Apa yang aku larang kalian melakukannya jauhi, jangan lakukan. Kalau kita lihat sekarang ya, sudah sering kali kami sampaikan, fajazakumullahu jazaa asatis lain banyak nyampaikan ya, lagi musim-musim sekarang ini, ar-rasi wal murtasi finnar kata Rasulullah. Jelas sudah, yang nyogok sama yang disogok neraka. Nabi nyuruh itu jauhi neraka, wala jauhi kata Nabi. Jangan beralih cari dalil ini dalil itu. Kalau Nabi sudah ngomong fajtanibu, jauhi kata Nabi. Apa yang kularang jauhi, jangan kamu dekati kata Rasul. Jangan cari dalil, cari pola untuk mengatakan ini tidak apa-apa. Nah, na'udzubillah min dzalik, subhanallah min dzalik, ketika sampai muncul di hati kita atau paling terucap ai sunnah juga. Ketika larangan ai makruh juga. Nah, jangankan yang haram, yang makruh apa yang dikatakan Rasulullah, kalau kita mampu kan tinggalkan semampu kita. Nabi mengatakan fajtanibu, maka tinggalkan, jauhi. Apa yang larang kalian melakukannya, fajtanibu, jauhi kata Rasulullah. Jangan kita dekati, jangan kita lakukan. Namun sebaliknya, wa ma amartukum bihi, dan apa yang aku perintahkan, faf'alu minhu mastata'tum, maka kerjakan semampu kalian. Nah, ucapan Nabi ini memang ikhwan, kadang-kadang auzubillahi astagfirullahaladzim ya, ada orang menjadi kedalil, kan Nabi tidak maksa, semampu kalian kata Nabi. Jadi jangan terlalu ngotot nyuruh melaksanakan sunnah Nabi ngomong semampu kalian enggak. Ini jadi kedalil oleh sebagian orang. Ya, oke lah itu hadis Nabi, tapi kita contoh siapa? Contoh kita, guru-guru kita, para salaf, para sholihin, bagaimana mereka sungguh-sungguh sehingga di mata mereka yang sunnah itu adalah wajib. Ya, kita nak nyentuh siapa? Untuk mereka para sholihin. Ya, tidak kita meninggalkan suatu sunnah kecuali memang kita dalam keadaan udzur. Ya, kita meninggalkan sunnah kecuali kalau dalam keadaan udzur. Yang adab, ini kami baru baca kemarin di majelis Rawdatul Ilm di para al-Mawsad Taufiq Sunnah, kitab Risalatul Jami' Imam Abdullah Haddad. Di situ membahas tentang anjuran beliau untuk kita menjalankan sunnah Rasulullah. Sunnah Nabi itu ada bentuknya adat, ada ibadat. Adat itu yang kehidupan sehari-hari kita makan, minum, berpakaian, masuk kamar mandi, naik kendaraan, tidur. Ya sifatnya bukan ibadah. Adat baik kita dianjurkan untuk mengikut Rasulullah. Apalagi dalam bentuk ibadah. Apapun yang dianjurkan Nabi kita kerjakan. Memang Nabi, ya ini suatu rahmat dari Rasulullah. Mastata'tum, semampu kamu kerjakan kata Nabi. Ini bentuk rahmat dari Rasulullah. Ya, tapi kita janganlah ya menjadikan ini justru menjadi kendornya semangat kita untuk menjalankan sunnah Rasulullah. Balik seperti yang kami sampaikan ikhwan, yang pernah disampaikan guru kita, pandangnya jangan mandang itu sunnah juga, tidak ada berdosa, jangan. Tapi tanamkan di hati kita, sunnah itu menggembirakan hati Rasulullah. Sunnah itu menjadikan kita dapat cinta dari Allah. Sunnah itu mendekatkan kita kepada Rasulullah. Karena ma'i fil jannah, akan bersamaku di surga kata Rasulullah. Itu yang kita jadikan semangat. Ya, carilah 1001 alasan untuk tidak meninggalkan sunnah Rasulullah. Bukan sebaliknya, mencari 1001 alasan untuk meninggalkan sunnah Rasulullah. Cari 1001 alasan untuk meninggalkan yang makruh. Jangan justru mencari 1001 alasan untuk bertahan dengan perbuatan yang makruh tersebut. Ya, makruh tidak disukai Rasulullah. Kalau Nabi juga tinggalkan, ya sudah berarti tidak didemen oleh Nabi SAW. Kita maaf tidak kita melakukan sesuatu yang makruh kecuali memang dalam kondisi kita tidak bisa menghindarinya. Itu kita harus komitmen dalam diri kita.
butuh mujahadah ya kawan, butuh mujahadah. Kita berlomba-lomba untuk menyenangkan hati Rasulullah SAW. Apalagi di saat sekarang ya, begitu memilukan, begitu menyedihkan ya, umat Islam dizalimi, dibantai. Selesai tak puas di Gaza, Palestina mengantem pula sekarang Lebanon ya, Yaman nunggu giliran pula, percaya kalian. Assalamualaikum. Allah, ya Allah, kalian mengatur itu semua. Kita tetap berdoa walaupun kita lihat kejadian semakin buruk, semakin terpuruk, doa kita tetap jalan insyaallah taala. Nah, di samping itu ikhwan, ketika saat ini Rasulullah sedih melihat kejadian umatnya, kita jangan nambahi kesedihan Nabi Muhammad SAW dengan kita astagfirullah bermaksiat atau bahkan meninggalkan sunnah pun kalau baca aja jangan, kecuali memang kita pada lupa, lalai atau kondisi-kondisi yang memang kita tidak bisa melakukannya. Artinya jangan dijadikan kebiasaan ya, sesekali ya Allah. Kalau sunnah tetap sunnah, tidak ada bukan wajib. Sunnah adalah sunnah, bukan wajib. Tapi ya jangan kita tinggalkan dengan tanpa uzur, dan jangan perlu kita lakukan meninggalkan sunnah itu dengan sering meninggalkannya, cuma lantaran mengatakan ai sunnah juga. Na'udzubillah. Jadi ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bentuk rahmat dari beliau. Beliau mengatakan wa ma amartukum bihi, dan apa yang kuperintahkan kepada kalian fa'alu minhu mastata'tum, lakukanlah semampu kalian. Ya ustaz tu cak ngototnya nyuruh ngawikan ini ngawi itu. Sunnah Nabi lagi tak ngotot. Nabi ngomong mastata'tum. Ala kulli hal ikhwan, la ilaha illallah. Lalu Nabi mengingatkan untuk orang-orang yang selalu berdalih, mencari-cari dalil untuk meninggalkan apa yang diperintah Nabi, menjalankan apa yang dilarang Nabi. Nabi ngomong fa idza ma ahlakal ladzina min qablikum, hati-hati, sesungguhnya kebinasaan, kehancuran kaum umat sebelum kalian itu pertama karena kasratu masail, karena banyak bertanya. Bukan banyak bertanya yang baik, bukan nyenyel. Antum tahu bisa ashabul surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah itu menceritakan tentang sapi. Kalau antum pernah kupas, pernah bahas, pernah hadir majelis taklim tafsir, di situ diceritakan ya bagaimana banyak tanyanya wong Bani Israel itu. Padahal Allah nyuruh innallaha ya'murukum, Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Kalau mereka tidak banyak tanya, cari sapi, sembelih, selesai sudah. Tapi penyenyel, pengen tidak ngawi ke mereka tuh. Sapinya model mana, landang apa betina? Lah dia tidak tahu. Nanya lagi, warnanya cak mana? Sudah dia tidak tahu lagi. Terus mak mana buat dia? Nanya sampai akhirnya mereka terjebak dengan pertanyaan itu, sulit mereka dapatkan itu. Sampai hampir-hampir mereka tidak mampu untuk mendapatkan sapi itu. Ya, tapi Allah masih sayang, Allah dapatkan itu. Itu pun mereka harus tebus. Ya, cerita ini banyak kalau buka ke cerita ya. Mereka harus tebus dengan harga beli sapi itu. Kalau mereka tidak mau, Allah sudah tunjuk ke sapi itu ketemu, dan mereka tidak mau ngambil sapi itu untuk disembelih sebagai petunjuk untuk mendapatkan siapa yang membunuh dalam kasus pembunuhan itu, maka mereka akan diadab Allah. Terpaksa mereka beli. Dengan apa? Harga sapi itu seberat emas seberat sapi. Jadi harga sapi itu dibayar dengan emas seberat sapi itu. Ya jualah berapa ratus kilo. Sapinya besar, dogem dengan karena banyak tanya tadi. Padahal kalau mereka ada banyak tanya, langsung baik Allah nyuruh kamu, ini kan kasusnya pembunuhan. Cuma tidak tahu siapa membunuh. Mereka saling tuduh, kaum kamu, kampung kamu. Mereka saling tuduh, hampir nak berperang dua kaum ini. Hanya Allah, mereka minta penengahan dari kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, menengahi. Maka Nabi Musa minta petunjuk kepada Allah. Allah beri tunjuk caranya mencari sapi, sembelih, darahnya usapkan ke mayit itu. Mayit itu akan hidup sesaat untuk menyebutkan siapa pembunuh dia. Itu Allah yang memerintahkan. Ya. Jadi sembelih sapi, darahnya, karena sembelih sapi kan Allah, darahnya usapkan ke mayit. Nanti mayit itu akan hidup dengan izin Allah, dan dia akan mengatakan siapa pembunuhnya. Nah, kalau nyenyel, banyak tanya. Ya, banyak tanya. Sapinya mak mano, landang apa betina? Lah dia tahu jenisnya. Warnanya apa? Dia tanya lagi. Macam ini dah nanya akhirnya sampai yang tadinya begitu gampang mereka dapatkan jadi susah mereka dapat. Sampai mereka muter nyari dah ketemu. Akhirnya mereka dapatkanlah sapi itu milik anak yatim yang birrul walidain kepada umminya. Ya.
Mungkin cerita ini sudah pernah antum dapatkan ya, cuma kami tidak buka lagi karena kita membahasnya di luar situ. Sampai itu akibat contoh ya, terlalu banyak bertanya. Kadang-kadang kita ini juga hati-hati, bertanya itu boleh. Jadi, maaf jangan salah ya, ini hadis ini yang kita butuh pelajar ya. Hadis ini bertanya itu bukan bertanya tentang hukum agama, bukan tentang apa, bukan tentang hukum-hukum yang kita butuhkan. Nanya yang sifatnya nyenyel, nanya yang tidak perlu ditanya. Ya, sama lah kan, kadang-kadang kita terjebak kalau kita kadang-kadang datang kepada ulama kiai, beb minta amalan beb, ya sudah lain tiga lah cukup kan sudah cukup dah beb, pengen tambahan beb, ya sudah inti amalkan ayat kursi beb, amalkan ayat kursi beb, setiap habis sholat, jelas sudah setiap habis sholat, nanya berapa kali beb, nah, nanya berapa kali beb. Ya sudah 300 jika itu terjebak lah dia. Sudah jelas macet sih setiap habis sholat sekali cukup, sudah kau jalan itu. Nah, nanyo ini kadang-kadang ya, kadang-kadang nanyo lagi mama nyol lah, hanya kita ingin tugas ini malah gunyam, hanya terjebak dengan yang tadi. Kadang kita nanya kalau seandainya tidak katip mau kaki nyol nanya sudah jalan ke B apa yang diperintahkan tadi itu. Nah, Rasul mengingatkan, fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim. Karena mereka terlalu banyak nanya. Sekali lagi jangan salah paham ya, menanya sifatnya nyinyal tadi. Nanya itu untuk lari dari tanggung jawab sebetulnya, mereka itu pengen lepas dari tuntutan. Kedua, ini jelas lagi waqtilafuhum ala anbiya'ihim, mereka selalu bertentangan, berbeda pandangan dengan nabi-nabi mereka. Ya, kalau sudah nabi utusan Allah, jangan ada pilihan lain. Kalau Nabi sudah menunjukkan kita memiliki tentu suatu pilihan, maka jangan memilih yang selain. Walaupun secara logika kita, hitungan kita, yang selain pendapat Nabi ini lebih abdul sebenarnya. Tidak, tetap apa yang datang dari Nabi itu betul. Seperti itulah kalau kita sering ngatukan ulama warasatul anbiya. Ya, nah, ulama juga ya kita lihat ulama, tentu ulama yang memang benar-benar istiqomah. Ya, ulama yang bukan ulama dunia, ulama yang memang kita lihat ada khauf sama Allah, ada sifat wara', ada sifat zuhudnya. Ya, itu boleh kita pegang. Apa yang kita minta petunjuk dari dia diarahkan nama, peganglah baik-baik. Nah, kalau sekarang masalah pilkada bingung kamu kan, ulama banyak. Ya, mereka beda istikharah. Ya, kalau memang nak pilih, memang serba salah. Karena istikharah. Ya, jelas yang penting berdoa. Ya, berdoa untuk urusan pilkada kita berdoa. Samping itu mulai berikhtiar dengan apa yang sudah antum dapatkan ya, dari maklumat tentang sosok mereka. Pilihlah yang berikan Allah petunjuk kepada antum. Baik. Jadi jangan banyak bertanya yang tidak perlu ditanya, dan jangan bertentangan pendapat dengan para anbiya. Karena itu yang akan membinasakan kalian, sebagaimana dulu banyak kaum sebelum Nabi Muhammad dibinasakan Allah. Al-hadits tsani asyara. Hadis yang ke-12. An Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala qala, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dallani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah, Allahu akbar, wa ahabbani an-nas. Sahabat yang bernama Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi bercerita, suatu hari datang seorang laki-laki kepada baginda Rasulullah. Kalau penyebutan nama sahabat laki-laki itu tidak jadi masalah dalam hukum hadis. Ya, yang jadi masalah kalau di situ periwayat hadisnya, sanad hadisnya yang di situ ada yang majhul an rajulin. Nah itu. Tapi kalau sanad itu an rajul itu adalah sahabat, itu pun dianggap tidak bermasalah. Tapi kalau tabi'in ke bawah, nah itu menjadi masalah. Itulah dari situlah akan muncul hukum dari hadis itu sahih atau dhaif atau hasan dan seterusnya. Salah satu sebabnya, ya, bukan itu baik sebab itu. Nah di sini dalam cerita ada apa-apa. Beliau bercerita, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada baginda Rasulullah. Lalu laki-laki itu mendekat kepada Nabi, dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berikan aku petunjuk. Berikan aku suatu petunjuk tentang suatu amalan yang kalau aku lakukan, idza amiltuhu ahabbani Allah, Allah akan cinta kepadaku." Allahu subhanahu, luar biasa. Ya, tidak tang-tang dimintanya cinta mahabbatullah. Dan wa ahabbani nas, dengan amalan itu pun aku dicintai oleh manusia. Luar biasa. Pengen dicintai Allah, dicintai oleh manusia. Tapi kalau sudah dicintai Allah, biasanya manusia pun akan cinta.
Maka Rasulullah SAW menjawab, faqala izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah kau di dunia, maka Allah akan cinta sama kau. Wazhad fima 'indan nas yuhibbakallah. Dan zuhudlah kau dengan apa yang ada di tangan manusia, yang bukan hak kau, orang lain punya. Kau akan dicintai oleh manusia. Apa maksudnya di sini, ikhwan rahmatullah? Intinya qanaah. Qanaah. Zuhud itu artinya tidak ngambil lebih dari kebutuhan. Zuhud itu, ikhwan rahmatullah, ya, bisa saja tercermin dengan kesederhanaan. Kesederhanaan rumah, pakaian, kendaraan, ya, itu sederhana. Ini wong zuhud boleh jadi. Dia mampu untuk membeli yang mewah, yang mahal, yang bagus, tapi dia tidak lakukan. Dia ngambil yang biasa-biasa baik. Yang penting, ya, sesuai dengan kebutuhan, bukan kemauan. Kita ini sesuai dengan kemauan, kacaunya kita nih. Sehingga duit itu tidak cukup, sedikit itu tidak cukup. Tapi kalau sesuai kebutuhan, sedikit itu cukup. Tapi maaf ikhwan, hakikat zuhud itu ada di hati. Ada di hati. Banyak diungkapkan ulama, makna zuhud itu ketika datang dunia kepada kau, kau tidak gembira. Ketika dunia itu hilang dari kau, kau tidak bersedih. Nah, kau dapat zuhud, kata mereka. Ya. Kalau penampakan dalam casing gitu, boleh jadi orang yang bentuk tadi saya gambarkan, baju sederhana, pakaian sederhana, sarung sederhana, semua sederhana, motor pun sederhana. Woi dong, zuhud boleh jadi, tapi belum tentu. Berapa banyak orang yang casing seperti itu, tapi dia ada keinginan, bahawa nafsu pengen dapat yang lebih, pengen dapat yang mewah. Na'udzubillah. Ya, hakikat zuhud di sini. Boleh jadi orang punya sifat zuhud ini kaya raya, kawan. Ya, aulia Allah itu, maaf ya kawan, aulia Allah tidak akan pernah mencapai wali kecuali zuhud pasti. Artinya dunia tidak ada di hati mereka, walaupun dia punya rumah mewah. Ya, seperti banyak jika saksikan tokoh-tokoh ulama dari zaman dulu sampai sekarang. Pengarang kitab yang kita baca, barang bersih yang kita baca tadi, Imam Abu Bakar Al-Adani radhiyallahu anhu. Imam Abu Bakar Al-Adani itu kaya raya luar biasa. Kalau ada tamu datang, ulama dia nyembelih 40 kambing itu, setiap hati kambing itu di wadah satu nampan. 40 kan kalau datang ulama. Bentang presiden datang nih. Kapet merah aja kita nih. Itu nyambut ulama kalau datang. Disugun segala makanan mewah, kaya raya. Sayyidina Husain bin Syabakar bin Salim pun tak kalah hebat, kaya raya luar biasa. Termasuk minum mutakhirin pun banyak kita saksikan ulama-ulama yang mereka punya rumah, mobil, belaga semacam. Tapi jangan salah ya kawan. Ya, pertama niat mereka pasti indah. Ya, ada yang mereka tuh menunjukkan kemewahan itu bukan untuk mereka menikmati mewah, enggak. Nah, menunjukkan sama orang kafir, sama orang fasik. Kalau ulama itu juga punya dunia. Tidak usah kami tidak ngemis dengan kamu gitu nah. Macam di Turki ya kejadian itu, kalau sholat subuh di depan masjid sepanjang jalan itu mobil mewah kalau. Jadi pemuda-pemuda yang kaya raya itu mentu kalau ke masjid sholat, parkir mobil depan masjid, menunjukkan kepada dunia Islam itu kaya. Tapi letak hati mereka itu tidak ada di hati mereka. Begitu mobil mereka patah spion yang harga spion itu puluhan juta, biasa lah. Kita buat tergoyah sedikit, mobil-mobil ke 100 juta, tergoyah sedikit, ributnya panjang. Ya, nak kata ke zuhud, mobil gitu, wah, mau minjem mobil, minjem motor gitu, lambat balik dikit, gelisah gitu. Ini orang tidak hatinya. Boleh jadi mereka orang kaya. Sambil mereka mengatakan, Ba'du Shalihin itu ketika ada orang, ini kisah Ali bin Abdullah bin Idris bin Syahab. Ya, waktu itu Ali bangun rumah cukup besar, yang sekarang terakhir ditunggu oleh Abdullah bin Muhammad bin Syahab. Waktu itu orang tidak banyak punya rumah besar macam beliau. Rumah besar, rumah beliau itu termasuk zaman itu rumah orang kaya lah, dianggap begitu. Halaman ada luas, rumah 2 tingkat. Dan mereka terkenal dengan waliullah, min kibar awliyaillah, min kibar awliyaillah. Ayah belum datang. Orang tidak pernah tahu tentang beliau, datang berkunjung, diajak orang mampir. Pas masuk rumah beliau, mengingkari. Mana katanya wali, rumah mewah, rumah besar, pelaga. Dalam hati orang itu ngomong itu dalam hati. Ketika duduk depan Nabi Ali, tunduk dia tadi itu, ya, yang menunjukkan sikapnya ta'zim kepada wali, tapi hatinya tidak ta'zim. Dia mengkritik seorang awliya Allah. Begitu duduk, sudah ketemu Nabi Ali langsung mengkasyaf orang tadi. Ya waladi, dia bilang, anakku dia, udah itu masih agak muda. Seandainya ini rumah yang aku dikarenakan Allah hancur dalam 1 detik, mataku dapat kedip. Karena ini dunia yang aku miliki, ini rumah ini dihancurkan dalam 1 menit,
Ancu kena mata aku dah bergedip. Apa? Wujudi keadaan. Adanya tak ada kata nilai pada aku. Ya. Aku memisah ke rumah cuma untuk nerima tamu. Karena orang banyak ke rumah aku. Untuk tamu pergi ulama-ulama. Ya. Ulama mesak ke rumah. Tujuan apa? Untuk itulah nerima tamu, mengumpulkan umat untuk dakwah. Bukan untuk dia nikmati. Maaf, kadang-kadang antum sakit ulama yang pergi yang super sibuk dakwah. Berapa jam dia duduk di rumah? Kadang-kadang tidurnya di mobil dia. Dalam keadaan capek tu. Dia tak menikmati benar rumah itu. Kenikmatan mana tak pula. Paling untuk tamu. Untuk mengumpul manusia, untuk dakwah, untuk mengadakan majlis di rumah-rumah mereka. Nah, cuma kita kadang-kadang suudzon. Nah, Habib Abu Bakar Adani tadi punya dulur Habib Hussein bin Abdullah bin Abu Bakar Idrus. Bertolak belakang hidupannya. Habib Hussein ini fakir. Fakir, miskin. Rumah kecil, hidup pas-pasan. Makan apa kata dapat rezeki hari ini, besok mikir lagi. Bukan kalau kita ni hari ini ada sampai sebulan masih nyimpen. Ni hari ini dapat, habis besok nyari lagi, mikir lagi besok. Nah, Habib Abu Bakar Adani dengan kekayaan super kaya luar biasa. Jadi ada seorang tamu datang ke beliau. Pas datang tamu tadi memuji beliau, Masya Allah, antum ni wong yang karam luar biasa, ulama yang luar biasa, diberikan Allah kenikmatan tapi kau bagi kenikmat itu. Tunjuk saya jamuan hebat tadi sampai berapa ulama-ulama itu datang. Kata Habib Abu Bakar Adani mengatakan, ente jangan kaget. Ini alhamdulillah, fadlullah, aku dinjau Allah, aku bisa kasih kepada kalian. Aku punya dulur Hussein di Tarim lebih karam dari aku. Aku punya dulur Habib Hussein bin Abu Bakar bin Abdullah Idrus di kota Tarim. Itu jauh lebih karam dari aku. Kaget tamu ni. Inilah sehebat ini. Jamuan mewah dengan makanan segala macam. Di sana ada seorang namanya Hussein, dulur beliau. Kalau salah ada Abu Bakar Adani. Ilah kakak orang bang, dia jelas dulur beliau. Lebih karam dari Habib Abu Bakar tadi. Penasaran dia. Langsung terbenang di pikiran dia, rumahnya besar, mewah. Rumah Abu Bakar hebat, besar. Rumahnya pasti besar, mewah, karpetnya empuk, makan pasti lezat, luar biasa. Dia belum pernah masuk kota Tarim. Begitu dia berangkat sampai kota Tarim, baru masuk Tarim bingung dia dengan rumah sederhana, kalau padang pasir tandus, rumah-rumah kecil, gang-gang kecil. Oh benar, ada orang kaya di sini. Ada orang kaya yang hebat di sini. Hanya dia nanya, apa benar di sini ada Habib Hussein bin Abu Bakar bin Abdullah Idrus yang punya saudara Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Abu Bakar Idrus yang punya saudara di Aden, Abu Bakar Al-Adani. Oh benar, ada Habib Hussein. Oh di mana rumahnya? Dia tunjuk kalau masuk kampung kecil. Kau masuk jalan dan biasa situ tanya dekat masjid itu rumah dia. Pas dia masuk bingung dia, gang kecil-kecil. Kalau rumah-rumah sana mana rumah megah mewah. Singkat cerita sampailah ketemu rumah tadi. Pas ketemu rumah kecil, pecah gebuk lah bahasa kita sekarang. Kalau salah jadi. Kalau salah. Tahqiq lagi, nanya lagi sama orang, nanya sambil bapak benar lah ini rumah Habib Hussein. Hussein bin Abdullah bin Bakar Al-Idrus. Dia punya saudara Abu Bakar Adani di Aden sana. Lalu apa yang terjadi, ikhwan? Nah, saya sudah masuk, ketemu Habib Hussein tadi. Ketemu Habib Hussein tadi, Masya Allah, disambut dengan senang hati. Diajak masuk. Duduk di tempat yang sangat sederhana, ambal bugu, karpet bugu, rumah sederhananya. Orang ini bingung, antum Hussein? Iya, anak Hussein bin Abdullah bin Abu Bakar Adani bin Abu Bakar Idrus. Aku fi Aden, kau punya saudara ada? Oh iya, itu akhi, Masya Allah, dia mau dipuji Masya Allah. Kau Hussein? Iya, aku Hussein tadi. Bingung itu. Ini Abu Bakar bohong ya? Kau tahu mana? Mungkin kata beliau, ini mungkin tempat ibadah dia. Dia punya rumah lain yang besar, yang mewah, yang luar biasa. Mungkin cuma tempat ma'bad, tempat ibadah. Suzon dia sudah duduklah situ. Sampailah datang waktu makan. Pas datang waktu makan, sudah terpikir dia, kalau Abu Bakar ini nyembelih 40 kambing untuk kedatangan dia dengan segala kemewahan, ini pasti akan lebih lagi. Karena Abu Bakar ini mengatakan lebih karam dari dia. Pas datang waktu makan, Habib Hussein datang nggak makan, nggak nampan kecil. Ternyata isinya, antum tahu roti khef, roti agak keras, kalau hangat lemak, lembut dia. Kalau lambat keras, babit kegedek pecah. Keras, bulat semacam ini dari gendum. Tapi lemak, makanya kalau hangat lemak, Masya Allah. Nah, roti itu semacam ini, tetap 4. Jadi dibentukkan 2 potong dulu Habib Hussein tadi. 2 potong dibentuknya. Sama banyu, gelas, 2 kok, banyu putih. Nah, tapi masih minta maaf, maaf. Inilah adonnya yang ada di rumah. Inilah yang ada di rumah. Terkejut nanti. Cuma 2 potong roti, itu pun sepapat sewang. Makan dia. Masih berusaha husnuzon. Mungkin aku ini datang tak ngabari, jadi tidak ada persiapan. Masih husnuzon orang tadi itu.
Ya, karena Abu Bakar dia tidak akan bohong. Ayo setelah bertemu sampai dia datang waktu berikutnya malam katakanlah. Nginep. Datanglah waktu makan malam. Makan malam bentuk lagi Habib Husin sepapatan wiko tadi. Ya kan empat potong. Akhirnya penasaran tidak kuat dia nanya. Aku ni bingung kata Habib Husin. Kenapa? Abu Bakar ada itu mohongi aku atau aku ni salah katanya. Kenapa? Aku ceritakan aku berkunjung ke Abu Bakar, ada ni kau punya dulu, wah biasa dia menjamu aku dengan segala, dia punya rumah mewah segala macam. Oh iya, Masya Allah, dia memang dilebihkan Allah dalam harta. Tapi dia ngomong kalau engkau ni lebih karam dari dia. Abu Bakar ngomong lebih karam, hak sadik katanya. Benar, tidak bohong. Abu Bakar tadi mengatakan aku lebih karam dari dia, benar. Tapi yang aku dapatkan ini jadi kau katanya. Sementara Abu Bakar aku menjamu segala macam. Ya akhi kata Habib Husin. Itu yang dimentukan oleh Abu Bakar, akhi saudaraku kepada kau, itu tidak nyampe 1/10 dari harta dia. Tidak nyampe dari 1/10 dari misyar usul, bahkan 1/10 dari 1/10 dari harta dia. Tapi aku yang keluarkan sama kau, inilah harta aku. Aku punya roti cuma sikok, kunjuk kau separuh. Separuh kunjuk kau, separuh untuk aku. Nah yang karib siapa kan beliau? Aku apa Abu Bakar? Mikir, kau lebih karam. Karena separuh milik kau unjuk ke aku. Sementara Abu Bakar unjuk dan macam misyar Rasul 1/10 dari 1/10 milik dia tak nyampi. Timbangan harta tidak bergoyang dengan mengeluarkan sapi, kambing sekian puluh potong itu. Tapi yang kau berikan ialah milik aku, unjuk separuh untuk kau. Aku lebih karam. Aku lebih karam. Abu Bakar tidak bohong. Aku lebih karam dari kau. Nah, Abu Bakar tadi apa tidak zuhud? Zuhud. Ya, banyak ucapan seperti yang diambil tadi, hampir banyak diucapkan oleh para salaf kita. Yang mereka ini Allah kenikmatan lebih dari harta. Yang mereka mengatakan ada di antara Habib Husin bin Abu Bakar bin Syekh Bakar bin Salim. Ada orang mengkritik juga Habib Husin itu, masya Allah, kebunnya banyak, kudonya banyak, ontonya banyak, kebun kurmanya luas. Min kibar auliyaillah, jelas gutub ada gutub. Setelah banyak beliau menjadi khalifah Habib Husin Bakar ini. Sampai ada orang mengkritik juga. Kalau Habib Husin ini ya maaf, ya sibuk dengan dunia, cinta dunia kasarnya betul. Tapi Bismillah, wallahi aku tak kata cinta dunia, tapi dunia yang ngejar aku. Dunia yang aku tolak, dia masih ngejar aku, masih ngingkari, aku tak percaya. Jadi juga ada kalau kau tak percaya, kau duduk di sini, kau tinggal pada aku 2 bulan. Aku nak panen kurma, kata beliau. Kurma ni, kurma Hadramut, nilainya murah. Nak aku jual ke Iraq sana. Kurma Iraq itu 10 kilo, kalau bahasa kita ambil contoh, 10 kilo kurma Tarim harganya sama dengan sekilo kurma Iraq sana. 1/10, bahkan lebih dari itu perumpamaan itu. Kata gajilah, kata gaji apa? Kurma yang dari Tarim, dari Haram itu tidak ada nilai kalau dijual di Iraq itu, tidak disentuh wong. Tidak disentuh wong. Kenapa? Mereka punya kurma yang lebih hebat. Nah, sekarang kata Habib Husin, ini kurma nak aku kirim ke Iraq sana, nak aku jual. Sambil bilang, oh Habib jangan, siapa nak belinya di sana? Dia paham juga. Kurma Iraq itu jauh lebih hebat, lebih mewah dan mahal. Ini kurma buruk, istilah kasar tadi. Tak bakal ada yang belinya. Tapi kau tengok, dunia jangan ke Habib Husin. Sudah kau diam ke Habib Husin. Kau kirim pula pakai kapal ya Pak. Gawak ke dari Tarim ke Aden, di Aden digawak ke kapal. Sampai di Iraq sana. Pas sampai di Iraq sana, yang menerima barang itu pun terkejut. Isyahadah, kurma macam itu apa didatang ke tempat kami Iraq sini? Kami tidak butuh kurma murahan ini. Kurma tidak kata energi ya. Sudah, jangan dimasuk ke pasar. Di kepala gudang pelabuhan tu, simpan di gudang. Merusak pasaran ini. Kurma buruk dikirim dari negeri Hadramut. Siapa nak belinya? Kami punya kurma lebih mewah, lebih bagus, lebih gal-gal. Disimpan aja di gudang. Sampai lewat sehari 2 seminggu, sampai dilupakanlah ke rumah ni. Dilupakan, disimpan di gudang. Subhanallah, qadarullah ma syafa'al. Allah yang atur segala kejadian. Saat itu terjadi wabah. Wabah yang cukup hebat. Fadal adzan ma'adzin. Adzan habis kita lanjut cerita. Yang nak wudu jatuh.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam taslima. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam salatul fadila wa syaraf wa darajat al-'aliyah rafi'ah wa ba'atha maqama mahmud alladhi ba'atha ya arhamar rahimin rabbika fadhil rabbika yarhamuhum wa man yasir Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah ma'afiyatan daimah fi din al-akhirah radina billahi rabban bil islam dinan bi Muhammadin nabiyyi wa rasulullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi yang mana Alhamdulillah masuklah gudang ke rumah Habib Husin tadi, tinjau merek punya Syed Husin bin Abu Bakar bin Salim dari Hadramaut, sudah simpan. Sepanjang lewat seminggu, 2 minggu di situ terjadi wabah penyakit seperti taun, penyakit yang mengerikan terjadi di Irak atau di Baghdad. Penyakitnya begitu cepat dan begitu banyak korban. Kena penyakit ini. Dan mereka cari obat, subhanallah tidak sembuh. Mereka usahakan obat yang bedak pacak. Benar-benar ini suatu hal yang mengerikan, ekstrim. Penyakit ini, ketakutan mereka, begitu cepat menyebar tadi penyakit. Obat tidak mati, ujung obat ini. Terus mereka berusaha mencari, tapi penyakit terus tersebar. Termasuklah yang kena anak daripada kepala gudang. Anak kepala gudang di pelabuhan itu kena penyakit ini juga. Jadi dia tadi dibawanya lah anaknya ke gudang, dihiburnya banyak ke pelabuhan. Ya, anak dia sakit tadi, dibawanya, dihiburnya, bawa ke pelabuhan untuk bermain-main di situ. Nah, dia dengan pekerjaan dia sibuk, anak jadi titipnya sama katakanlah pengawalnya. Main apa dia tadi? Main, subhanallah masuk ke gudang yang mana di situ ada kurma Habib Husin. Ini cerita hak, bukan cerita dongeng. Subhanallah budak kecil, ini ada kurma, mbaknya makan. Subhanallah, makan sikok, makan 2, makan 3. Yang tadinya budak ini bawaannya pecah, ayam ngantuk, badannya sembab, kalau biidznillah dalam hitungan menit tiba-tiba langsung seger, sehat, sembuh, belai kenceng, teriak-teriak manggil bapaknya. Pengawalnya pun bingung, dari mana tiba-tiba ada budak langsung sehat, langsung Masya Allah. Bapaknya bingung, dipeluk, ngapa, pacak macam mana aku sehat tiba-tiba. Tanya pengawal, dia apa? Ada yang apa? Obat apa? Tak tahu, aku tak ngerti obat apa-apa katanya. Aku cuma ajak dia bermain, kami masuk ke dalam gudang yang sebelah situ, yang ujung itu. Terus apa yang terjadi? Ya tak kata apa-apa, cuma aku juga anak kau ini makan beberapa biji kurma dari situ. Subhanallah. Habis makan kurma itu, inilah keadaannya sembuh, sehat, seger. Subhanallah, sallallahu alaihi Nabi. Penasaran dia. Kau diam, jangan cerita sama siapa-siapa ke kepala gudang tadi. Mbaknya bawa biji kurma punya Habib Husin, carinya yang sakit yang berat, dicoboknya, dinjoknya, makan ini kurma. Subhanallah, sembuh. Cobok sekali, sembuh juga ya kawan. Mulai gembok gudang itu, jangan ada yang masuk. Diumumkanlah kalau obat sudah didapatkan. Obat sudah didapatkan. Dicarilah siapa kemarin yang dikirim Habib Husin untuk awal barang dari Hadramaut. Ketemu orangnya. Jadilah negosiasi. Kurma ini kami beli kata penguasa Sultan turun tangan langsung. Kenapa? Sudah kami buktikan ternyata penyakit ini sembuh dengan bismillah dengan makan kurma. Kurma punya Habib Husin. Nak dijual berapa? Anak Habib Husin tahu dia ini punya Habib Husin. Habib Husin sudah cerita ini dikirim kurma ini bukan sembarang kiriman. Apa kata punya? Kami jual per biji, bukan kiloan, per biji. 1 biji kurma dengan harga 10 kilo kurma Irak. Sallallahu Nabi. Balik ikhwan, pergi ngawak sekapal kurma, balik sekapal duit. 2 bulan kemudian datang kapal lagi, ada bingung ada ngawak barang apa ini? Ternyata isi duit kan. Sampai dia bawa ke Hadramaut, sampai depan rumah Habib Husin. Orang yang tadi tidak percaya panggil Husin, nah itu lah datang dunia ujar aku. Kejut dia, dari mana? Kurma yang kira-kira. Kurma yang kau kirim ke Irak. Kalau nak ngendai seperti itu ya kawan. Antum ingat kemarin zaman COVID, awal-awal masker, woi mahalnya luar biasa. Vitamin C sampai habis, kalau macam jadi mahal. Jadi ya Allah ngendai, Allah yang ngatur rezeki manusia. Banyak kalau kita buka cerita salafus saleh.
Jadi mereka itu walaupun punya dunia tidak ada di hati mereka. Hakikat zuhud itu apa yang ada di hati. Ketika hati itu tadilah standarnya, ya. Ketika dunia itu datang, tidak mereka gembira, biasa-biasa baik. Ketika hilang, tidak ada yang sedih, biasa-biasa juga. Nah, ini luar biasa. Ya. Hatta ba'dhum yaqul, ya ba'du salam yaqul, nahnu al-qawm idza ma hasalna sabarna. Afwan. Nahnu al-qawm idza hasalna idza faqadna syakarna. Wa idza hasalna atharna. Ada kelompok yang menengah mengatakan nahnul qawm idza faqadna sabarna wa idza hasalna syakarna. Kami adalah kelompok manusia yang kami dapat kami bersyukur, kalau kami tidak dapat kami sabar. Itu standar. Tapi ada kelompok yang mengatakan nahnul qawm idza hasalna idza faqadna syakarna wa idza hasalna atharna. Kami adalah kelompok manusia yang kalau kami tidak dapat kami bersyukur, kalau kami dapat kami bagi ke. Coba, kalau tidak dapat kami bersyukur. Kenapa? Dunia ini menyibukkan, melalaikan. Bersyukur. Idza hasalna, kalau kami dapat kami bagikan. Tidak kami bagi kecuali segenggam misalnya yang cuma mencukupi untuk kebutuhan kami saja. Madakharna, manadakhir. Kami tidak pernah nyimpan, kata beliau. Ya, apa yang datang hari ini kami makan, ada lebih kami bagikan untuk besok Allah. Nah, itu belum baca. Bini kita juga beras keragung sudah bersusut separuh lah teriak bini kita. Padahal masih cukup 4-5 lagi itu. Ayo beras habis. Padahal masih setengah karung beras kita. Masih cukup seminggu itu. Dah teriak bini kita. Ya, kita juga oke. Masih baca 4-5 lagi, bingung saya ini. Ya, subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam. Hadal ikhwan, izhad ma, ya, kalau akan dicintai Allah ketika izhad fi ma fi indillah, ya, kau zuhud dengan apa yang ada di sana. Izhad fi dunia yuhibbukallah, kau hiduplah zuhud di dunia maka Allah akan cinta sama kau. Wazhad fi ma indan nas yuhibbukallah nas, zuhud tahan diri kau, jangan kepengen apa yang di tangan wong, jangan noleh dengan milik wong. Jadi kita jangan ingat rumput tetangga. Ya, kita ni itulah kita. Karena orang sebelah dapat apa mulai, dapat apa. Kadang-kadang bersejak nak minta, nak minjem. Orang dapat, saya tidak tahu. Orang nampak, saya tidak tahu. Jangan kau noleh. Kadang kita ni, kita punya sesuatu, ada orang gigit, nyam kita ngapung, nyam dikit. Apalagi nak berasan. Nyingap lagi kita punya. Biasa. Kita lagi butuh, ada orang abang, oh si fulan tu baru dapat dia tu. Coba dipakai. Tak. Tenang begitu. Kalau memang Allah mendai, dia bakal datang entah lewat dia, entah lewat siapa pun akan didatangkan oleh Allah. Kalau kita ni tidak, dengan sepulan dapat, sepulan langsung kita bejo marahi dia. Sepulan dikenal orang tajir, langsung kita pengen ngakap sama dia. Wah, nasib itu baru ikhwan. Seakan orang kaya, baru hijau orang kaya, baru gabung di majlis kita, langsung kita gumuti, cak semut. Jangan, biarkanlah. Jangan kita ambil keuntungan dari dia, cukup dia ambil keuntungan dari kita, ikhwan. Dia orang kaya yang bau hijau, biar dia ambil keuntungan dari kita dengan duduk di majlis, dapat ilmu, dapat berkah, sehingga dia menikmati hidup di jalan Allah. Jangan kita nak jangan ambil keuntungan dari dia. Ini kebanyakan kita ni salah. Ada orang tajir, ada orang berduit, gabung ke majlis kita, langsung kita akapi, langsung kita ngomong genteng masjid ni bocor, kipas angin kurang sikau. No, kaget dulu. Goyang sisip manusia ni. Ya kalau sikau orang, kalau 10 yang ngomong, belum yang hajat pribadi apa. Jangan ya kawan. Ya apalagi maaf, astagfirullah, kali itu sosok seorang ustaz. Ya seorang ustaz, ada orang tajir, orang berduit, baru hijrah, pengen dekat sama ustaz tadi. Dengan tujuan pengen dekat sama Allah, pengen dekat sama Allah, selamat dari neraka, pengen masuk surga. Sementara ustaz tadi pengen dekat sama dia, pengen dapat dunianya dia. Jadilah kalau berpacak nyontek dana untuk majlis, untuk masjid. Nah, tukaran ini namanya. Dia dapat akhirat, kita dapat dunia. Wallahi na ikhwan. Urusan kita serahkan sama Allah. Biarlah kau dekat sama aku tak akan ambil dari kau. Kecuali dari dia yang menunjuk, itu lain cerita. Itu pun nanti kita lihat bagaimana sumber rezekinya. Ini kadang-kadang kita bawa langsung ada hasanin, ada macam-macam. Baru 2 minggu ada majlis, balik bos hal sudah. La haula wala quwwata illa. Jadi manusia akan cinta kepada kita ketika kita ini tidak kelihatan kemaruk, ya.
Tengok orang ada lebih dikit langsung bejo, nak berasan, nak minjem, nak minta. Uang runyam ikhwan. Ya, bukan senang dicari itu kan. Nah, kalau pengen kau dicintai Allah, tunjukkan ada sifat iffah. Ya, bukan kita tidak butuh, kita ni butuh tapi pacak nahan diri. Ketika kita butuh, kita balik, sudahlah, Allah tahu hajat aku. Allah bisa milih siapapun yang bakal memberikan hajat. Kadang-kadang Rasulullah, kalau kau diam memang nak dapat, patahkan tawakal kita. Ya, apa ikhtiar kita pasti dapat, belum tentu juga. Tapi kita ditahan diri, kita tahan. Zuhud. Ingat 10 dapat, 10 mau bau, anu tu masih mamang kata bawa bes jual tanah 2M. Kalau kita langsung, nah mumpung mamang lagi basah, magai kita. Tetap tidak. Izhad ma fi aidin nas yuhibbuk Allah. Kalau kita tidak sering, ya jangan kita ngelegek baunya, ya. Apalagi kita punya motor baru nak pinjam, ya ada nak pinjam, nak berasan itu. Oh tidak suka. Tapi kalau kita macam mau ditahan diri, ya. Sekitar kita ni orang berduit ke, tapi kita tetap tidak pernah macam ini. Orang bakal cinta. Apalagi mereka tahu, oh siapa ni fulan ni punya hajat banyak, tapi tidak pernah minta. Cinta pasti orang sapu kita, kawan. Apalagi bahkan kita lagi butuh, tapi kita tidak minta. Ada kawan butuh, kita hijau ke? Kita hijau ke kawan kita. Kita hijau ke kawan kita, padahal kita juga butuh. Orang akan takjub ketika tahu kita ni, kau ni hijau ke kawan, bukankah kau juga butuh? Kenapa kau tak minta untuk kau? Tidak ada, aku hijau kawan aku bila insya-Allah untuk aku ada baik. Oh senang orang tengok macam ni, cinta. Ya, ini sebaliknya bukan, kita hijau ke diri kita, kawan kita kaget dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Ini mudah-mudahan kita diberikan Allah. Ya, sahabat yang nanya, apa amalan bisa mendekatkan aku kepada Allah, dicintai Allah, dicintai oleh manusia? Izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kau di dunia, artinya yang punya sifat qanaah, pasrah, tawakal, ikhtiar itu dijalankan. Bukan berarti kita tidak berikhtiar, ya. La ilaha illallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Dan kau bisa zuhud, menahan diri dari apa yang tangan manusia, kau akan dicintai oleh manusia. Kadang-kadang naudzubillah ikhwan kita, ya berasan tu. Ya kalau dapat bed dihina orang kita. Kalau tidak dapat, wah ya habis kita. Nah sedang maaf saya ngemis, memelas, datang, tahu tidak dapat. Maka dikatanya pula, kau ni minta berejo, gawi, kau masih segar, masih sehat. Duit lah dapat, cacian dah dapat. La nasallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita selalu bertawakal kepada Allah, iktimad kepada Allah, minta hajat sama Allah wal ahlil ata wal mana. Allah lah yang zat pemberi dan yang tidak memberi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang seorang ustaz ini masya Allah, dia punya majlis, punya pesantren, punya apa, dia tidak pernah minta sana, pernah minta sini, tidak pernah buat proposal, tapi subhanallah rezekinya lancar Allah, bangunan tambah. Orang tahu tentang ustaz ini, memang tidak pernah satu huruf pun dia nulis proposal, tidak pernah mendekati orang kaya tidak pernah. Pasrah sama Allah, dia sibuk ke dirinya dengan santri ibadah. Nah, hanya ada ngomong sama dia, ustaz ni tidak pakai proposal, ustaz ni tidak pakai ngedos yang sini, pacak dapat macam ini, apa lagi kalau ustaz buat proposal? Itu logika. Apa lagi kalau ustaz pakai buat proposal, ngaju ke proposal, mungkin lebih banyak lagi dapat. Oh tidak, kata dia, proposal sama baik. Ya, aku buat proposal sama dapat proposal sama baik. Yang nak dijual Allah semitulah juga. Jadi mending aku dapat proposal. Cukup aku proposal aku sama santri, aku duduk menghadap Allah. Sesuai Allah milih siapa yang dikendai Allah untuk nitipkan hartanya kepada kami. Tapi kalau kami nak ngadap sana sendiri, tidak. Jadi bukan kami sombong, bukan kami tidak butuh. Allah yang lebih tahu kebutuhan kami. Jadi mending kami ilzam bab rabbah wa trukullah. Dan itu nasihat Imam Haddad. Anta wal khalaiq kulluhum abid wal ilahu fina yaf'al ma yurid. Kau dan semua makhluk Allah itu hamba-Nya Allah. Allah yang ngatur segala-galanya. Alladzi gusin lak hasilin ladaik, alladzi la ghairik la yati. Apa yang Allah bagikan untuk kau pasti datang untuk kau. Yang bukan bagian kau tak bakal datang. Kejenglah, bebeslah. Tapi kalau sudah bagian kau, tak kau kerja pun akan didatangkan Allah. Ya, tapi maaf, jangan salah. Ini bukan berarti kita tidak perlu ikhtiar. Ikhtiar pintu lain yang memang disunahkan oleh Allah dan Rasul, dan kita tidak beriktimat dengan ikhtiar ini harus dapat atau tidak bakal dapat. Ikhtiar kita jalin sebagai menjalankan sunnatullah. Hasil yang kita bakal dapat sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
Masalah Ahbab rahimakumullah, kami sampaikan lagi pengumuman bahwasanya besok insyaallah majelis libur. Baik itu di Waspada Rumah Habib Muhammad Muksin Segaf, Habib Waspada, ataupun yang di Syarul Salikin Pembaru. Ya, mengingat besok suasana pilkada, jadi kita mengimbangi keadaan. Banyak ikhwan juga yang berkhidmat jadi bagian tim PS apa ya. Jadi insyaallah besok libur, dan insyaallah hari-hari berikutnya kita berjalan seperti biasa insyaallah ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana tarafna bi annana wa annana asrafna kulli hawbah wasturlana al-awrati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil ilani wa kullu bi mahabba au jiratin au sohbah wal muslimina ajma'in ya rabbi asma fadlan wa judan manna la biktisalim minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi hatta al-abdi wa alihi wa sahbihi ibadat nusri sudri